ہم یہاں پر اس لیے آئے ہیں کہ اپنا اور اپنے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا حق لیں گے اور اس کے بغیر یہ دھرنا ختم نہیں ہوگا. اگر کسی نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم 2 دن 4 دن کے لیے یہاں پر آ کر بیٹھ جائیں گے اور اس کے بعد کوئی ایسی جعلسازی نمائشی اقدامات کر لیے جائیں گے اور ہم چلے جائیں گے، میں حکومت سے واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اس خام خیالی میں نہ رہیں. تو یہ دھرنا ایک انقلاب اور تاریخی انقلاب میں تبدیل ہو جائے گا. لہذا ایک ہی راستہ حکومت کے پاس آئی پی پیز کے حوالے سے یہ طے کرو کہ جن کے معاہدے مکمل ہو گئے ختم، پھر یہ طے کرو کہ جن کے ساتھ اضافی طور پر ہم کیپیسٹی چارجز ناجائز طریقے سے دے رہے ہیں ان کو ختم کیا جائے. حکومت خام خیالی میں نہ رہے، عوام کا حق لیے بغیر دھرنا ختم نہیں ہوگا. حافظ نعیم الرحمان کا دھرنے کے شرکا سے خطاب، کہا کہ حکومت سنجیدہ ہے تو ہمارے مطالبات پورے کرے، کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں. ملک کا مستقبل روشن چاہتے ہیں. آئی پی پیز کا معاملہ حل نہ ہوا تو ملک بھر میں دھرنے ہوں گے. آئی پی پیز بہت بڑا مسئلہ ہے، عوام کا خون نچوڑنے والی آئی پی پیز کو لگام دینا چاہتے ہیں. غیر ملکی آئی پی پیز سے معاہدے پر نظر ثانی ہونی چاہیے. امیر جماعت اسلامی کا کل مری روڈ پر جلسے کا اعلان. وفاقی وزیر داخلہ نے جماعت اسلامی کے آئی پی پیز سے متعلق مطالبات کی حمایت کر دی. ذرائع کے مطابق محسن نقوی کا کہنا ہے دھرنا مظاہرین کے مطالبات کو درست مانتے ہیں. وزیر داخلہ غیر ملکی دورے سے ہنگامی طور پر وطن واپس پہنچ گئے. محسن نقوی کا نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کو ٹیلی فونک رابطہ، کہا کہ حکومت پوری سنجیدگی سے جماعت اسلامی سے مذاکرات چاہتی ہے. لیاقت بلوچ نے بجلی بلز میں 500 یونٹ والے صارفین کو بل میں 50% رعایت دینے کا مطالبہ کر دیا. گوہر اعجاز کا آئی پی پیز مالکان کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کا اعلان. سابق نگراں وفاقی وزیر نے ایکس پر بیان میں کہا 40 آئی پی پیز کے خلاف کیس میں 24 کروڑ عوام فتح یاب ہوں گے. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کوشش میں کامیاب فرمائے اور انصاف کے حصول میں ہماری مدد کرے. آئی پی پیز کی کیپیسٹی پیمنٹس آئی ایم ایف پروگرام سے بھی بڑھ گئی. آئی ایم ایف سے 3 سال میں 7 ارب ڈالر لینے کے لیے حکومت نے ٹیکسز کی انتہا کر دی. بجلی اتنی مہنگی ہوئی کہ عوام ہی نہیں صنعت کاروں کی بھی چیخیں نکل گئیں. رواں سال آئی پی پیز کو 7 ارب 74 کروڑ ڈالر کی کیپیسٹی پیمنٹس کی گئی. نیو نیوز ہوش ربا اعداد و شمار سامنے لے آیا. پاکستان نے 2019 سے 2024 تک آئی ایم ایف سے صرف 6 ارب ڈالر وصول کیے. آئی پی پیز کو 5 سال میں کیپیسٹی پیمنٹس کے نام پر 23 ارب 38 کروڑ ڈالرز ادا کیے گئے. عوام کا ایک بار پھر نو مور کیپیسٹی پیمنٹس کا مطالبہ. اداروں سے درخواست ہے نیوٹرل ہو جائیں، لوگ سمجھ رہے ہیں ان کو لانے والے آپ ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی مردان میں میڈیا سے گفتگو، کہا خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی بہت زیادہ چیلنجز ہیں، امن و امان ہماری ترجیح ہے. شہداء پیکیجز کے معاملات طے پا چکے، جلد اسمبلی میں پیش کیے جائیں گے. بجلی بہت مہنگی ہے، لوگ بجلی کا بل ادا نہیں کر پا رہے، عوام کو سولر پینلز فراہم کریں گے. غریب صارفین کے لیے مختلف منصوبے لا رہے ہیں. پی ٹی آئی کو ایک اور قانونی جھٹکا، منظم سوشل میڈیا پروپیگنڈا کے خلاف گھیرا تنگ. ایف آئی اے نے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. پی ٹی آئی نے ڈیجیٹل میڈیا ونگ کے معاملے پر اعلیٰ اختیاراتی 5 رکنی جے آئی ٹی تشکیل دے دی. آئی جی اسلام آباد جے آئی ٹی کے سربراہ ہوں گے. ڈائریکٹر ایف آئی اے سائبر کرائم بھی کمیٹی میں شامل. پی ٹی آئی کے ڈیجیٹل میڈیا ونگ پر ریاست اور اداروں کے خلاف منظم پروپیگنڈے کا الزام ہے. کپتان نے کہا امریکہ سازش کر رہا ہے فوج بچائے، اب کہتے ہیں فوج سے ہمیں امریکہ بچائے. وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک کی نیوز کانفرنس، کہا کہ بجلی کے بلوں میں 86% غریبوں کو تحفظ دیا گیا. آئندہ ماہ 86% عوام کے بجلی بلوں میں کمی ہوگی. وقت کے ساتھ بجلی کا بوجھ ختم ہوگا. مہنگائی کی مجموعی شرح 38% تھی، اب 12% ہے.
खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिला कोरम में शिद्दत पसंदों का पुलिस चौकी पर हमला, फायरिंग से एक एहलकार शहीद, एक जख्मी। पुलिस के मुताबिक हमला रात गए इलाका सरबंद में कायम चौकी पर किया गया। जवाबी फायरिंग पर हमला आवर फरार हो गए। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बानी पीटीआई का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कल अदम करार देने का तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने 5 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। फैसले में कहा कि जिस्मानी रिमांड देकर कानून की खिलाफ वर्जी की गई। आइन हर शहरी को हुकूक फराहम करता है। प्रोसिक्यूटर जनरल अदालत को कानूनी तौर पर मुतमईन नहीं कर सके। यकम अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। ज़राए का कहना है पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 3 रुपए कमी हो सकती है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपए 50 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्की है। वज़ीर आला पंजाब से हुआवे पाकिस्तान के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यू शॉनिंग की मुलाकात, पंजाब की डिजिटल ग्रोथ के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन पर तबादला ख्याल। डिजिटलाइजेशन में हुआवे की तकनीकी महारत से फायदा उठाने के लिए तजावीज़ और सिफारिशात का जायजा। डिजिटल मईशत में सरमायाकारी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। वक्त का फिरौन फौजी तनसीबात पर हमले कराकर मुआफिया मांग रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि मोहब्बत की पींगे बढ़ाना और मुआफ़ी के पैगामात को बानी पीटीआई की ज़बान में NRO कहते हैं। कल तक न्यूट्रल होना जानवर और गाली था, आज इनको दोबारा न्यूट्रल होने का कह रहा है। अता तारड़ पहले गलत बयानी करते हैं, बाद में सफाइयां पेश करते हैं। अमीर मकाम तो डर और खौफ की वजह से अपने इलाके में भी नहीं आ सकते। मैंडेट चोरों के पास अवामी मफाद का कोई मंसूबा नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं मुस्लिम लीग नून की जाली हुकूमत अवाम और सिक्योरिटी इदारों में गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश कर रही है। साजिशी टोला पीटीआई की बढ़ती मकबूलियत से खौफजदा है। अमेरिकी सेनेट में पाकिस्तान और चीन मुखालिफ बिल पेश। बिल रिपब्लिकन सेनेटर मार्को रूबियो ने पेश किया। चीन के बढ़ते असर और रसूख और पाकिस्तान की जानिब से मुबैना खतरात से निमटने के लिए भारत की मदद का वादा किया। बिल में भारत के साथ इजराइल, कोरिया, जापान और नेटो जैसे इत्तेहादियों जैसे बर्ताव पर जोर। भारत के खिलाफ मुबैना इकदामात पर पाकिस्तान की इमदाद रोकने की तजवीज़ है। अमेरिकी सेनेट में पाकिस्तान और चीन के खिलाफ बिल पेश होना अक्ल वालों के लिए पैगाम है। विफाकी वजीर सेफ्रॉन इंजीनियर अमीर मकाम का कहना है कि साबित हो चुका पीटीआई गैर मुल्की एजेंडे के लिए काम कर रही है। गैर मुल्की लॉबीज पीटीआई के लिए बैरूनी मुल्क और बैरूनी लॉबीज के लिए पीटीआई पाकिस्तान में काम कर रही है। कराची की 97% बुलंदों वाला इमारतों में फायर फाइटिंग सिस्टम न होने का इंकशाफ। 60% इमारतों में हंगामी रास्ते ही मौजूद नहीं। नियो न्यूज अहम हकाइक सामने ले आया। मेयर कराची के हुक्म पर महकमा फायर ब्रिगेड ने शाहराह फैसल, शाहराह कायदीन, आई चुंदरीगर रोड की इमारतों का सर्वे किया। लेस्को का बाइक राइडर को 1.5 लाख रुपए बिजली का बिल। गुलशाद मसीह ने बिल को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में लेस्को, DGFIA समेत दीगर को फरीक बनाया गया। नवाब अकबर बुख्ती के भतीजे फाहद बुख्ती को आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में शाहजैन बुख्ती, बहराम बुख्ती और दीगर कबायली अमायदीन समेत हजारों अफराद की शिरकत। शहर में फजा सोगवार। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर की आज 76वीं बरसी। शहीद के आबाई गांव संघोड़ी में पुरवकार तकरीब का इनाकाद। 8 बलोच रेजिमेंट के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ से शहीद की यादगार पर फूल रखे गए। वज़ीर आज़म और मुसल्लह अफवाज की जानिब से शहीद को शानदार खिराज अकीदत पेश किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कौम मुल्क की दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियां फरामोश नहीं कर सकती। शहीद का यौम शहादत पूरी कौम को अपने शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों की याद दिलाता है।